وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواتمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. وأمرهم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جر وبين الأشعريين ود وإقام، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم بداد، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكله. فقال: هلم فلأحدثك عن ذلك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر له ب5 ذود غر الذرى. ثم انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحملنا وما عنده ما يحملنا. ثم حملنا فغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه: والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير منه وتعلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الزبير
قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا بيننا وبينك المشركين من نظر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إلينا من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من الغنم الخمسة وأنهاكم عن من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في التفاح والنبيذ والذنوب الملقطة والحنطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا متبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الهنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن الزهري قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تلك الكلمة من الحق يكتبها الجندي فيقررها في أذن وليه فقرقرت الدجاجة ويخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. জি আলহামদুলিল্লাহ শেষ হাদিস শরীফ আজকে আপনারা মুফতি সাহেবে আপনারা সামনে পড়িবা মূল্যবান বয়ান নসিহত দোয়া আমরা সবাই পরিবারের সাথে অপেক্ষায় আছি ইনশাআল্লাহ। নসিহত উপদেশ করার কোনো সময় নাই, সময় অতি সংকীর্ণ। যেহেতু সভাপতি সাহেবের আদেশ রক্ষার্থে সামান্য দুই একটা কথা আমি বলার চেষ্টা করব। عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة 3 ولاء. فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. মুআজ্জাজ উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত মুরব্বী সাহেবান, প্রিয় যুবক ভাই বন্ধুগণ, আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনারা মাদ্রাসার সঙ্গে যে আন্তরিক সম্পর্ক, দ্বীনি মাদারিসের সঙ্গে, বিশেষভাবে দারুল উলুম আশরাফের সঙ্গে, এর প্রমাণ আপনারা অন্যান্য বছরের মতো এই বছর দেখাইছেন। এটা অত্যন্ত একটা শুভ লক্ষণ। যতদিন পর্যন্ত এই মাদ্রাসা, ইসলামী মাদারিস যতদিন পর্যন্ত টিকিয়ে থাকবো, আমরা ঈমান ইসলাম টিকিয়ে থাকবো। মাদ্রাসা যদি না থাকে, শুধু আমরা মুসলমানের প্রতি নয়, পুরা দেশর সারা বিশ্ব বিরাট বড় ক্ষতি হইব। মাদ্রাসা কোনো জাতির লাগি, কোনো মানুষের লাগি, কোনো দেশের লাগি কোনো হুমকি শুনি। অপপ্রচার, ভুল মিথ্যা প্রচার সব সময় মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চালানি হয়, যেটা অত্যন্ত দুঃখর বিষয়। মাদ্রাসা মানবতার শিক্ষার কেন্দ্র, ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র। মানবতা আর মানুষের সঙ্গে সৎ ব্যবহারের যে শিক্ষা ইসলাম ধর্ম আমরা দিছে, এই সমস্ত শিক্ষা পঠন পাঠন মাদ্রাসার মধ্যে করা যায়। মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের এক পাঠ্যপুস্তক তিরমিজি শরীফের আমি 2টি হাদিস আপনারা সামনে পড়েছি। আরো একটা হাদিস আমি আপনারা সামনে
ওই সংক্ষেপে একটা সারমর্ম আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তাই বলতে আমি নবীর আত্মতুলিয়া করা করেছি, যেভাবে আমরা অনেক মুসলমান কখন কি রকম আত্মতুলিয়া বয়ত হই, ঠিক সেইভাবে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর আত্মতুলিয়া বয়ত করছেন তিনটা কাজ করার লাগে বিশেষ করে। আলা ইকামিস সালাহ, অর্থাৎ নবীজি প্রতিজ্ঞা করাইছেন, ওয়াদা করাইছেন যে তুমি এই তিনটা কাজ সবসময় করতে থাকবে। এক নম্বর আলা ইকামিস সালাহ, তুমি সঠিকভাবে সুন্দরভাবে প্রত্যেক দিন 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়বে। 2 নম্বর ইতাই যাকাত, তোমার মালের প্রত্যেক বছর সুন্দরভাবে হিসাব করিয়া সঠিকভাবে শতকরা 2.5% হিসাবে যাকাত আদায় করতে থাকবে। 3 নম্বর ওয়াল নুসহি লিকুল্লি মুসলিম, প্রত্যেক মুসলমানের লাগিয়া হয়খাহি অর্থাৎ মঙ্গল কামনা করবে। কোন মুসলমানের যাতে ক্ষতি না হয়, কোন মুসলমানের যাতে সঙ্গে কোন হিংসা না করা হয়, এইভাবে মনোভাব তুমি রাখবে। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই প্রতিজ্ঞা কিভাবে পালন করছেন আর একটা ঘটনা, এই ঘটনা উল্লেখ করলে আপনারা বুঝতে পারবা যে জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিভাবে অক্ষরে নবীর সঙ্গে করা ওয়াদা পুরা করছেন। একবার একজন গোলাম তার গোলামকে পাঠাইছেন, যাও একটা গুড়া কিনে আনো 300 দিরহাম, অর্থাৎ রূপার মুদ্রা দিয়া কইছেন যে একটা গুড়া খরিদ করিয়া আনো। খরিদ করিয়া তখন গোলামে গুড়া লইয়া আইসই, অর্থাৎ কথাবার্তা হয়ে গেছে, পয়সা করি লেনদেন হয়েছে না। আসার পরে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখিয়া এই গুড়ার মালিকের কইলা, তোমার এই গুড়াটা কত টাকা দেবা বেশিছো? বলে 300 দিরহাম। বলে কিছু চিন্তা করিয়া কইলা 400 দিরহামে তুমি আমারে দিবাই না, আমার তো বেশি ভাই। এই মানুষ অবাক লাগি গেল, আচরিত হয়ে গেল, আমি 300 টাকায় দিলাম, 300 দিরহামে বেশি দিলাম, তাই কই 400 টাকায় দিবাই, 400 দিরহামে দিবাই কি না কথা। তখন হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইলা, না রে বাবা, তোমার এটার দাম 300 দিরহাম না, তুমি আসলে ঠককারা, এই কারণে আমি কই 400 দিরহামে তুমি আমার কাছে বেশি পাইলে। তখন মালিকে কইল, হুজুর 400 টাকা দিলে তো আমি বড় খুশি হইব, আমার ইচ্ছা আপনার মত। তখন আরো কিছু সময় চিন্তা করিয়া জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইলা, না রে বাবা, তোমার এই গুড়াটা তো 500 দিরহাম গুড়া হইব, 500 দিরহামে আমার কাছে বেশি পাই। এই হইল আমি তো 300 দিরহামে দিলাইছি, আপনি তো দয়া করিয়া আরো 100 টাকা বাড়াইয়া দিলাম, আর যদি আরো 100 টাকা দিতে চাই তাহলে আমার কইতে তো কোনো আপত্তি নাই। তখন আরো কিছু সময় চিন্তা করিয়া কইলা, তোমার এটা তো 700 দিরহাম। আরো কিছু সময় চিন্তা করিয়া কইলা, না 800 দিরহামে বেশি ভাই। তখন এই মালিকে কইল, হুজুর আমি তো আরো অনেক কমে আপনাকে দিলাইছি, এখন যদি আপনি আরো বেশ করে দিতে চাই আমার কইতে তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নাই, আমি তো খুশি হইব। তখন হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 300 টাকা দিয়া কথাবার্তা করিয়া খরিদ করিয়া আনা গুড়াটা 800 দিরহাম দিয়া খরিদ করেছে। সুবহানাল্লাহ। পরে তার শাকিল তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর আপনি তো বহুত প্রগতি করলাম, এই মানুষটা তো 300 দিরহামে গুড়া আমাকে দিয়েছে, আপনি কি ওর লাগে এত বেশি 800 দিরহাম কি কারণে দিলেন? এটা তো আপনার বিরাট বড় একটা ক্ষতি হয়েছে। তখন জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, না রে বাবা, আমার ক্ষতি হয়েছে না, আর গুড়া একেবারে সুন্দর দাম যেটা উপযুক্ত মূল্য যেটা ওটা আমি তারে দিচ্ছি। আসলে মানুষটা সহজ, গুড়া খাইলা ঠক খাইলা, তার উপযুক্ত মূল্য এত বেশি 800 দিরহাম, কিন্তু 300 দিরহামে আমার কাছে বেশি না। আর আমি নবীর কাছে ওয়াদা করছি, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, কোন মুসলমানের বদহাই অর্থাৎ ক্ষতি করতাম না, ক্ষতির চিন্তা করতাম না। এখন যদি আমি 300 টাকায় এই গুড়াটা খরিদ করিলাই, তাহলে তো নবীর লগে ওয়াদা করা আমার এই ওয়াদাটা বন্ধ হয়ে যাইব। কারণ নবীজি কইছেন, কোনদিন কোন মুসলমানের ক্ষতি করার চিন্তা করিও না, ক্ষতি করিও না। এখন তো আমি ক্ষতি করিলেই এই কারণে 800 দিরহাম দিছি। আর হাদিস শরীফ আমি আপনারা সামনে পড়েছিলাম যে হাদিসের অর্থ হইল, দ্বীন ইসলামের মূল মন্ত্র হইল হয় খাহি।
হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া, কোন মানুষের ক্ষতি করার চিন্তা নাই, লাভ করার চিন্তা, বালা করার চিন্তা মনের মধ্যে থাকা, আল্লাহর সঙ্গে, আল্লাহ রসুলের সঙ্গে, আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে, আর মুসলমান নেতা হল, উলামায়ে কেরাম হল, আর এমনকি সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে হয়রানি হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া, এর অর্থ হইল গিয়া ইসলাম। ইসলামের সারমর্ম, ইসলামের মূল মন্ত্র হইল ওটা। মাদ্রাসার মধ্যে এই কথা শিক্ষা দেওয়া হয়। আর শুধু মুসলমান না, আসলে মুসলমানের সামনে আল্লাহ রসুলের নসিহত করছেন, হিসাবে মুসলমানের উল্লেখ পাইছে, নতুবা ইসলামের শিক্ষা কোন মানুষের সঙ্গে, কোন জাতির সঙ্গে হিংসা করা নাই। আল্লাহ রসুলের পবিত্র আদর্শ আসলো, আল্লাহ রসুলের তার অত্যন্ত প্রিয় হাদিস হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উপদেশ দিয়া হইছে, ইয়া বুনাইয়া ইন কাদারতা আন তুসবিহা ওয়া তুমসিয়া ওয়া লাইসা ফি কলবিকা গিশুন লিআহাদিন ফাফার, ইয়া বুনাইয়া ওয়া যালিকা মিন সুন্নতি, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাইয়া ফিল জান্নাহ। এই হাদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে আফগানিস্তানের বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কইয়া, ওয়ালাইসা ফি কলবিকা গিশুন লিআহাদিন, মুসলিমিন হইছেন না আল্লাহ রাসূল, মুসলমান হোক, মুসলিম হোক, ইহুদি হোক, খ্রিস্টান হোক, যে কোনো ধর্মের মানুষ হোক, ভালো মানুষ হোক, খারাপ মানুষ হোক, সবের সঙ্গে, কেউর সঙ্গে ক্ষতি করার চিন্তা মনের মধ্যে রাখা নাই। এইটা আল্লাহ রসুলের মহান আদর্শ। আর আল্লাহ রসুলের তার উম্মতকে ওই উপদেশ দিছেন, এই কঠোরভাবে গুরুত্ব সহকারে আল্লাহ রসুলে কইছেন, কোন মানুষের বন্ধ কামনা করিও না, কোন মানুষের ক্ষতি করা তো দূরের কথা, ক্ষতি করার চিন্তাও কোনোদিন করিও না। এটা আমার মহান আদর্শ। আর শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে নাই, কিছু ভাইবার উদ্দেশ্যে নাই, আখিরাত ভাইবার উদ্দেশ্যে, বেহেশতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, নবীজির সঙ্গে বেহেশতে বাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা এই হাত করবা। কোন মানুষের সঙ্গে হিংসা করবে না, কোন মানুষের ক্ষতি করার চিন্তা করবে না। আল্লাহ রসুলের মহান আদর্শ আর মহান শিক্ষা হইল এই সমস্ত শিক্ষা। মাদ্রাসার মধ্যে এই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রকৃত মানবতার শিক্ষা একমাত্র মাদ্রাসার দিকে দেওয়া হয়। এটা চ্যালেঞ্জের সহিত কথা। প্রকৃত মানবতার শিক্ষা মাদ্রাসা ছাড়া অন্যত্র দেওয়া হয় না। অন্যান্য কোন ধর্মের মধ্যে যদি, অন্য কোন ধর্মের মধ্যে যদি হিংসার শিক্ষা তাকে থাকতেও হয়, ইসলামের মধ্যে হিংসার কোন গুঞ্জাইশ নেই, কোন অবকাশ নাই। ইসলাম কেবল হুমকি নাই, মাদ্রাসা কেবল হুমকি নাই। মাদ্রাসা শুধু মুসলমানের সম্পদ নাই, দেশের সম্পদ, বিশ্ববাসীর সম্পদ। মাদ্রাসা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে শুধু মুসলমানের ক্ষতি নাই, ভারতবর্ষের ক্ষতি নাই, সারা ওয়ার্ল্ডের ক্ষতি হইব। সুতরাং মাদ্রাসা সম্মান করা, মাদ্রাসা সাহায্য করা, প্রত্যেক মুসলমান বিশেষভাবে আর অন্যান্য জাতিগুলাকেও যেভাবে সম্ভব হয় সাহায্য করা এটা প্রয়োজন। মাদ্রাসার তো সবথেকে বড় অবদান হইল দেশের স্বাধীনতা। মাদ্রাসার একটি মুসলিমহীন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসের দেশকে স্বাধীন করার প্রথম ঘোষণা, প্রথম ফতোয়া। এর প্রায় 100 বছর পর্যন্ত কোন মায়ের ভিতর হিম্মত দিছে না স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে। তখন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসের রহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘোষণা দিছিলেন। আইনও সেই ঘোষণা 1803 ইংরেজি, 1947 কথা আমি দিলাম না, 1803 ইংরেজিতে ঘোষণা দিছিলেন। ফার্সি ভাষায় লিখিত এই ঘোষণা আইনও আছে।